العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي. قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه، وأن أكثر فيه سمات وحصر الخصال. فأجبت إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. كتاب الطهارة: المياه التي يجوز التطهير بها 7 مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. ثم المياه على 4 أقسام: طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس، وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات، وماء نجس وهو الذي هو دون الكلتين أو كان كلتين فتغير، والكلتان 500 رطل بالبغدادي تقريبا في الأصح. فصل: وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. فصل: ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال من الأواني. فصل: وسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، وهو في 3 مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. فصل: وفروض الوضوء 6 أشياء: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه. وسننه 10 أشياء: التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة والاستنشاق، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وتخليل اللحية الكثة، وتخليل أصابع اليدين والرجلين، وتقديم اليمنى على اليسرى، والطهارة 3 والموالاة. فصل: والاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على 3 أحجار ينقي بهن المحل، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجتنب البول في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب، ولا يتكلم على البول والغائط، فلا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. فصل: 5 أشياء: ما خرج من السبيلين، والنوم على غير هيئة المتمكن، وزوال العقل بسكر أو مرض، ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، ومس فرج الآدمي بباطن الكف، ومس حلقة دبره على الجديد. فصل: والذي يوجب الغسل 6 أشياء: 3 تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت، و3 تختص بها النساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. فصل: وفرائض الغسل 3 أشياء: النية، وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وإسماء إلى جميع الشعر والبشرة. وسننه 5 أشياء: التسمية والوضوء قبله، وإمرار اليد على الجسد، وتقديم اليمنى على اليسرى. فصل: والاغتسالات المسنونة 17 غسلا: غسل الجمعة والعيدين والاستسقاء والخسوف والكسوف، والغسل من غسل الميت والكافر إذا أسلم، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق، والغسل عند الإحرام، ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة، وللمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمار 3، ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه،
وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال، فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. كتاب الطهارة: المياه التي يجوز التطهير بها 7 مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. ثم المياه على 4 أقسام: طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس، وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات، وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون الكلتين أو كان كلتين فتغير، والكلتان 500 لتر بالبغدادي تقريبا في الأصح. فصل: وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. فصل: ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. فصل: في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، وهو في 3 مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. فصل: وفروض الوضوء 6 أشياء: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه. وسننه 10 أشياء: التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة والاستنشاق، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وتخليل اللحية الكثة، وتخليل أصابع اليدين والرجلين، وتقديم اليمنى على اليسرى، والطهارة 3 والموالاة. فصل: والاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على 3 أحجار ينكي بهن المحل، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجتنب البول في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب، ولا يتكلم على البول والغائط، ولا يستقبل الشمس والقمر، ولا يستدبرهما. فصل: والذي ينقض الوضوء 5 أشياء: ما خرج من السبيلين، والنوم على غير هيئة المتمكن، وزوال العقل بسكر أو مرض، ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، ومس فرج الآدمي بباطن الكف، ومس حلقة دبره على الجديد. فصل: والذي يوجب الغسل 6 أشياء: 3 تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت، و3 تختص بها النساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. فصل: وفرائض الغسل 3 أشياء: النية، وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. وسننه 5 أشياء: التسمية والوضوء قبله، وإمرار اليد على الجسد والموالاة، وتقديم اليمنى على اليسرى. فصل: والاغتسالات المسنونة 17 غسلا: غسل الجمعة والعيدين والاستسقاء والخسوف والكسوف، والغسل من غسل الميت والكافر إذا أسلم، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق، والغسل عند الإحرام، وللوقوف بعرفة، وللمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمار 3، وللطواف، ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh, addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bil ghummah. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Kita telah pun selama 2 kali kelas bersama dengan perbahasan al-mashu 'alal khuffain, dan kita telah bicara berkenaan dengan syarat-syarat sapuan ke atas khuf, yang mana syarat yang pertama, hendaklah khuf itu dipakai setelah sempurna kesucian daripada hadas besar dan juga hadas kecil.
Kemudian khuf itu adalah kedua-dua khuf itu menutup seluruh bahagian kaki yang wajib dibasuh ketika berwudu. Tak dengar? Lepas tu macam mana boleh sebut tak dengar? Kalau tak dengar, tak dengar. Ni dengar? Tak dengar juga? Akhi belakang tak dengar. Ni mukadimah tak apa, dia first dulu. Okey. Kita dah bicara berkenaan tak dengar sebab apa? Tak dengar speaker masalah ke apa? Speaker masalah. Dah dengar dah? Macam-macam akhwat ni. La haula wala quwwata illa billah. Okey, kita dah bincang pada minggu lepas, 2 minggu lepas berkenaan dengan sapuan ke atas dua khuf. Saya ulang balik supaya kita ingat sebab masalah yang bakal kita bincangkan dia akan berkait dengan perbahasan sebelum ni. Siapa yang tak datang 2 kelas sebelum ni atau dia tak datang salah satu kelas, insya-Allah dia tak akan faham pada hari ni. Insya-Allah dia tak akan faham pada hari ni. Jadi 3 syarat yang telah disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja', iaitu yang pertama, kita memakai khuf. Ini ada sahabat kita bagi hadiah kepada saya khuf. Saya cadangkan bagi lagi. Satu saja mungkin pola pakai dia rosak. Bagi lagi sekali lagi. Bagi 2 ke 3 ke. Eloknya witir. Okey, ini contoh khuf. Kalau kita tengok, kalau dipakai pada kaki, dia akan menutup seluruh kawasan yang wajib dibasuh ketika kita berwuduk. Kemudian kita pakai dalam keadaan suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Dan syarat yang ketiga, boleh digunakan untuk berjalan. Dan kita telah bicarakan apa maksud. Dia tahan. Dia boleh dijadikan sebagai kasut. Macam ni, walaupun agak nipis. Ini kalau ikut adatnya ni 3 hari 3 malam koyak ni. Kalau ikut khuf yang ada di tangan saya ni lah. Maknanya kalau ikut adatnya, kalau 3 hari 3 malam pakai ni sahaja, berjalan kaki selama 3 hari 3 malam, tolak waktu tidur, waktu rehat, mungkin pecah. Jadi mungkin khuf ini tidak sesuai dipakai oleh al-musafir. Tapi untuk orang yang bermukim, kita dah bicara, kalau dia mampu, kalau khuf ini tahan untuk sehari semalam, maka boleh digunakan untuk sapuan ke atas khuf. Kita dah bincang bagaimana, apakah maksud boleh digunakan untuk berjalan. Kemudian kita dah bicarakan juga pada minggu lepas, orang yang bermukim, dia dibenarkan oleh syarak untuk menyapu selama sehari semalam, iaitu 24 jam. Dan untuk orang yang bermusafir, dia boleh menyapu ke atas khufnya selama 3 hari 3 malam, iaitu sebanyak 72 jam. Itu waktu dia. Dan kita juga dah bincang semalam, kita dah bincang belum? Bila waktu bermula sapuan, bila waktu start kiraan 1 hari 1 malam tu? Dah bincang minggu lepas. Okey. Bermula waktu untuk dikira bilakah start waktu yang sehari semalam itu, iaitu ketika hadas yang mula-mula berlaku selepas dia memakai khuf. Maknanya kalau saya minta izin, saya pakai sebentar khuf ini. Pakai seluar ni, tapi takut tak perasan nanti. Seram juga. Okay. Bismillah. Saya memang tak sedap pakai kain kalau pakai jubah, takut tak perasan. Okey, saya pakai khuf. Okey, sekarang tadi saya semayang maghrib dalam keadaan berwudu. Jadi sekarang saya pakai khuf dalam keadaan saya memang bersuci, belum lagi terkentut dan sebagainya. Baik, khuf saya ni pula memang menutup seluruh bahagian kaki. Okey, saya pakai satu lagi. Terima kasih siapa yang bagi hadiah ni. Semoga Allah Ta'ala hadiahkan lagi. Ya Rabb. Okey, saya pakailah. Pakai betul lah, hukum dia senang. Tapi kalau saya buka je, cabutlah hukum dia. Okey, saya tak cukup insya-Allah. Okey. Mungkin dia bagi tu sebab dia tak terdaya bau kasut tu. Mungkin dia bagi hadiah tu sebab dia bau-bau tu, dia kata terasa keberkatan kaki tu. Tu dia bagi hadiah. Baik, sekarang saya dah pakai khuf. Alhamdulillah, khuf saya dah dipakai dengan baik.
Dan khuf ni menepati semua syarat, tak ada koyak, menutup seluruh bahagian yang wajib dibasuh ketika sapu kaki, ketika kita berwuduk. Dalam masa yang sama, dia kuat. Saya bukan orang musafir, so kalau saya guna untuk berjalan selama sehari semalam, kalau saya bermusafir sehari semalam, saya mampu kasut ni dia tak terkoyak. Pakai dia semata-mata, maka ia tidak terkoyak. Jadi kasut ni dah boleh. Masa saya sekarang ni sudah boleh untuk mengamalkan hukum sapuan ke atas khuf. Cuba disebut di sini wabtidaul muddah min hina ataupun min hini, boleh dibaca kedua-duanya, yuhdithu ba'da lubsil khuffain. Kita dah bincang minggu lepas Okey. Bermula kiraan waktu. Sekarang saya orang bukan musafir, saya orang Kairah, tak pergi mana-mana. Jadi dia adalah 24 jam. Daripada sekarang ke? Sekarang saya tak terhadas lagi. Jadi katakan sekarang ni saya terbuang angin. Contohlah ni tak berlaku ni. Katakan sekarang pukul 5.45 saya sudah terbuang angin. Katakan sekarang terbuang angin sekarang. Ini contoh Maka 5.45 sampai sebelum pukul 5.45 esok, itu adalah waktu untuk saya boleh menyapu di atas khuf. Jadi saya sembahyang isyak lagi. Kalau sekarang saya wuduk masih sudah terbatal, saya sembahyang isyak nanti saya ambil wuduk macam biasa, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala. Maka ketika itu saya hanya sekadar untuk menyapu ke atas khuf. Satu, sapu lagi satu sini. Selesai. Tak perlu untuk saya membasuh kaki Baik, yang kita dah bincang minggu lepas Okey, sebelum kita bicara lanjut berkenaan dengan tajuk yang seterusnya, saya kira kita tak baca lagi fa'in masaha fil hadar. Belum baca lagi Okey, sebelum kita masuk kepada fa'in masaha fil hadar, ada satu perbahasan yang disebut oleh fuqaha. Hadas ini ada yang waktu dia sebentar. Katakan satu orang dia terbuang angin, pup, sesaat pun tak habis. Sesaat dua saat gitu je. Ada orang hadas ni panjang. Katakan dia dia sakit berterusan dan tak berhenti anginnya tu. Mengambil masa katakan 5 minit. Contoh atau katakan hadas yang lain, contoh hadas tidur. Katakan tengah kelas ni semangat tertidur. Tidur dengan makna yang sepatutnya, yang sebetulnya, sampai dah tak dengar apa dah. Kalau dengar lagi tapi tak berapa faham, contoh macam time khutbah Jumaat, tak apa jelas khutbahnya itu masih tidak dianggap tidur dari segi pandangan syarak. Itu dianggap mengantuk lagi, tak membatalkan wuduk. Tapi katakan saya mula terlelap, banyak orang tengoklah, kalau kita sini memang tak sedar bila kita lelap tu. Tapi orang tengok kita dah terlelap lah. Orang mekik pun dah tak dengar, orang gerak pun dah tak sedar. Katakan saya mula tertidur pukul 6 dan saya terjaga pukul 6 petang tertidur, pukul 4 pagi terjaga. Jadi hadas ni panjang, hadas tidur tu panjang. Bila dikira dalam keadaan saya ni nak sapu atas khuf ni, bila saya nak sembahyang subuh nanti, bila waktunya hadas panjang hadas bermula, waktu hadas mula pada pukul 6 petang sampai pukul 4 pagi. Jadi hadasnya panjang. Tapi ada hadas yang pendek. Contoh macam terbuang angin biasanya, ataupun buang air besar. Itu pun ada juga tu. Kadang panjang, ataupun dia punya waktu dia agak panjang Jadi bagaimana kiraan waktu hadas itu? Kita nak mula daripada awal hadas atau akhir hadas? Kalau dia terbuang angin 5 minit berterusan tanpa putus, katakan panjang mat dia dia sampai 5 minit. Mari kita nak kira dia terkentut start pukul 5.45. 5.45 itu dikira dah start waktunya, atau selepas habis 5 minit, iaitu 5.50. Jadi itu kiraan dia. Sebab dia akan kira orang yang yang nak sapu atas khuf ni waktunya bermula setelah berlaku hadas. Dan dia mengambil masa 24 jam bagi orang yang bermukim. Orang yang musafir 72 jam, 3 hari 3 malam. Jadi kalaulah hadas ni panjang macam mana? Kalau hadas pendek selesai masalah Jadi kata para fuqaha, sekiranya hadas itu adalah hadas yang kita sendiri yang lakukan. Contoh kita tidur kita buat kan, kita boleh tidur, kita boleh tak nak tidur. Kita sendiri yang dia bukan secara suka, dia tu sukarela. Kita boleh tidur dan kita tak boleh jaga.
Maka hadas yang kita sendiri yang menghasilkan itu bermula ketika awal-awal hadas. Mai waktu tu dikira pada awal hadas. Maknanya sekarang contoh saya dah pakai khuf elok, saya dah pakai khuf. Kemudian sekarang saya tertidur dan tidur terus. Pukul 5.50 saya dah tertidur. Saya tersedia pukul 3 petang, 3 pagi besok. 5.50 saya tertidur. Pukul 4 petang, 4 pagi maafkan saya, pukul 4 pagi saya terjaga. Jadi bilakah kiraan 24 jam bagi saya? Sebab saya boleh menyapu khuf selama 24 jam. Start bila? Start pada pukul 5.50 atau start pada pukul 4 pagi. Sebab hadas itu panjang. Maka kita tanya kepada orang yang bertanya tadi, hadasnya ada apa? Orang tu jawab, hadas tu hadas tidur. Maksudnya tidur ni biasanya kita sendirilah yang melakukannya. Saya nak tidur, saya start tidur. Jadi ketika itu kita kira daripada awal hadas, iaitu pada pukul 5.50. Jadi saya boleh sapu khuf sekarang, start pada pukul 5.50 petang malam sampai sebelum 5.50 keesokannya, iaitu genap 24 jam. Itu bagi hadas yang kita yang boleh kita sendiri yang buat. Tapi kalau hadas yang kita tak boleh nak buat, contoh kita terbuang angin, maka dia dikira waktu akhir hadas. Okey? Biasanya tak berlaku lah. Maksudnya kita ni contoh terbuang angin tu seruk sekali je. Tak lebih daripada 2 saat ke 3 saat. Tapi kalau katakan setengah orang dia panjang, kan? Panjang waktunya sampai makan masa, katakan sampai 20 minit. 20 minit dia terbuang angin dan tak berhenti-henti, dia tak terputus. Kalau terputus selesai. Masalahnya tak terputus. Dia start terbuang angin pukul 5.50 dan dia berakhir pada pukul 6 petang. 10 minit straight. Sampai orang kata ni apa? Dia kata ni biasa. Ni memang saya punya penyakit 10 minit akan straight. Jadi dalam masa yang sama, sebelum tu dia telah memakai khuf, dalam keadaan sebelum pakai dia telah bersuci. Jadi 5.50 dia start terbuang angin. Berhenti anginnya pada pukul 6 petang, 6 malam. Jadi bilakah 24 jam itu dikira? Ketika berakhir hadas. Jadi hadas dia habis pukul 6, maknanya dia dianggap boleh sapu khuf bermula daripada pukul 6 malam sampai sebelum 6 malam keesokannya, kalau dia orang yang bukan musafir. Kalau dia orang yang musafir, kiralah 72 jam yang seterusnya. Okey, selesai ya. Ia adalah pendapat yang diiktibar, yang dipegang oleh Al-Imam Ar-Ramli. Jadi kalau satu orang contoh dia start dia hadas yang dia buat sendiri, contoh dia pegang kemaluan. Pegang apa tu? Takut hilang contoh kan. Katakan dia ada, kita boleh anggaplah apa masalah dia ada masalah lain yang menyebabkan dia tak pasal pegang Mungkin ada orang ikutlah apa contoh pun dia pegang kemaluan dia takut, maknanya ada sebarang musibah, ikutlah. Doktor kata kalau kamu tak pegang benda tu boleh rosak, benda tu boleh hancur dan sebagainya, ikutlah. Ni sekadar contoh fake jangan salah faham dan jangan biasa sampai saya tergelak dah tak boleh berhenti Dia pegang tu, start pegang pukul 5.50, dia berhenti pukul 6. Jadi kita iktibar awal hadas ke akhir hadas? Awal hadas. Sebab memegang kemaluan itu adalah ikhtiar manusia itu sendiri, ghaliban. Jadi kalau macam terbuang angin, tertidur, apa lagi hadas yang berlaku, gila contoh, itu dia iktibar pada akhir hadas. Selesai. Kita masuk kepada matan yang baru. Buang air itu dianggap sebagai bukan daripada dia. Walaupun dia boleh tahan-tahan, tapi sebenarnya bukan saya dah set dah pukul 3 petang saya akan keluarkan air saya. Tak ada. Dia tak ada istilah begitu. Dia kesini nak keluar. Sebab tu ada orang tak menyempat sebab benda tu tidak dirancang. Okey. Kalau kita tengok hadas-hadasnya, hadas sebelum ni ada hadas yang dia sendiri, contoh macam tidur. Walaupun tidur, kadang-kadang dia tidur dia tak sengaja, tapi biasanya orang akan boleh set bila dia nak start tidur. Tapi kalau buang air ni, yalah dia boleh rancang lah, tapi tak tentu. Memegang kulit wanita ajnabi itu dia sendiri yang boleh pegang. Jadi contoh dia pegang, dia start pegang selama 10 minit, tak berhenti-berhenti dia pegang.
Jadi kita iktibar waktu start hadas, sebab dia sendiri yang hadas itu hasil perbuatan dia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk pada perbahasan yang seterusnya. Okey, sebelum kita masuk kepada fa in masaha fil hadar summa safar atau masaha fis safar summa aqam atamma masha mukim. Saya nak sentuh sikit satu perbahasan yang disebut oleh para fuqaha kita, iaitu di bahagian mana yang dibenarkan untuk menyapu. Dalam matan tak disebut, tapi dalam syarah disebut. Baik, kawasan yang wajib disapu adalah asal saja sentuh di kawasan zahir ini. Ini bahagian atas permukaan kaki, bahagian atas permukaan kaki. Ini adalah kawasan yang boleh disentuh. Sebab tu sapuan ke atas khuf. Yang ni yang wajib. Dia ada yang wajib, dia ada yang sunat. Ni wajib. Maknanya kalau dia paling malas, dia contoh sekarang ni saya sedang pakai ni, tiba-tiba saya terbuang angin, ataupun saya sakit perut, saya masuk tandas, dan saya kemudian berwuduk. Bila berwuduk, basuh muka macam biasa, tangan macam biasa, sapu kepala. Baik, kaki ni adakah saya kena sapu semua sekali kawasan ni? Tidak. Asal basuhkan air, selesai. Tangan ni satu lagi air mutlak. Jadi kalau air ni air mutlak, saya basuh tangan ni, pap, sah tak? Air satu tangan ni basuh, pap. Nah, sah tak sah? Sapuan ke atas khuf, sah atau tidak? Kenapa tak sah pula? Yang kedua tak sah. Kan saya dah sentuh di bahagian atas ni, sah lah patutnya. Air musta'mal. Jangan seriau ya akhi. Jangan risau, sebab saya ni memang tidak memakan orang ni, takut maknanya tidak sah atas dasar lain, kerana air tadi sudah menjadi musta'mal. Tapi kalau dia basuhkan tangan, dibasuh ke semua bahagian tangan dia, pap, sah tak sah? Sah tak sah? Okey, basuh tangan, pap. Okey, tengok elok, pap. Sah tak sah? Awat? Kerana bukan musta'mal. Ini sentuh ke? Lah ni pun dianggap juga asal saja. Ataupun contoh dia ambil air, ambil air dia percik-percik je tu, sah juga. Sah juga. Sebab itu yang penting air terkena di kawasan ini. Tak semestinya kena air itu mengalir dan sebagainya. Ataupun dia ada tuala, dibasahkan tuala, cepat. Satu lagi tuala, cepat, sah juga. Yang penting maknanya berlaku air tersentuh di kawasan bahagian atas ni. Maknanya kalau semata-mata dia berwuduk, lepas masa nak basuh kaki tu dia dah pakai khuf, so dia tak sapu lah. Dia sapu sini, satu lagi sapu sini. Sah tak? Tidak sah. Kerana kawasan ini bukan kawasan wajib disapu. Kawasan ni kalau disapu semata-mata tidak sah sapuan tadi. Dia naklah sapu ke atas permukaan ini. Seluruh kawasan permukaan ini barulah dianggap sah. Dan antara disebut oleh para ulama, kalau dia sapu betul-betul di buku lali dia, ni buku lali dia, dia dah basahkan lagi, ni sah sapuan. Sebab buku lali juga dianggap kawasan atas. Tapi kalau tumit, masuk sini, maafkan saya agak-agak, tapi jangan takut saya pakai seluar, jadi jangan risau. Okey, takut tersilap betul-betul. Okey, saya dah ni, saya sapu kat tumit ni, atau belakang ni, atau belakang ni, sah atau tidak? Tidak, sebab yang ini dia tidak lagi dianggap kawasan atas. Okey, dia tidak lagi kawasan atas. Buku lali sah lagi, sebab dia macam kawasan dekat juga. Belakang buku lali ni tak sah lah, sebab dia sudah dianggap kawasan belakang kaki. Saya sapu tangan ni, celah ni, okey, celah ni, tengah-tengah ni, apa dia panggil sisi kaki. Sini je, tu sini. Sah tak sah? Tidak sah. Kerana kawasan tepi ini, kawasan sisi kaki ini, dia bukan dianggap kawasan permukaan kaki. Okey, selesai. Baik. Selesai begitu, alhamdulillah. Itu yang wajib. Itu adalah sapuan yang wajib. Bagaimana cara sapuan yang dituntut
yang disunatkan. Okey, sapuan yang diajar oleh para ulama kita dalam menggabungkan hadis baginda Rasulullah SAW, yang mana Nabi SAW menyapu di atas bahagian atas khuf dan juga bahagian bawah khuf. Jadi para ulama mazhab kita berpandangan sapuan ke atas permukaan khuf adalah wajib. Asal sentuh, asal air terkena di sini. Pun begitu, yang disunatkan adalah disapu permukaan atas dan juga disapu permukaan bawah. Disebut oleh para ulama kita, cara je sebagaimana disebut dalam kitab Al-Majmu' contohnya, yang disebut oleh Al-Imam Munawi dan juga disentuh juga oleh Al-Imam Asy-Syirazi dalam matan Muhazzab beliau. Kita basahkan tangan. Bismillah. Boleh guna Saya bismillah. Okey, saya basah tangan Tangan saya dah basah. Maka tangan kanan diletak di hujung jari. Baik, tangan kanan letak di sini. Tangan kiri pula yang basah ni diletak perahah ni di sini, manakala hujung jari di sini. Nampak Ni permukaan ni ditumit ni. Dan gini ni. Dia akan jadi begini. Okey, direnggangkan jari, dibuka jari, kemudian dilalukan. Okey. Betul, saya basahkan sekali lagi. Yalah, ini tadi mustakmal kan. Tapi ni tak sah je pasal saya tak terkentut lagi Yang salah faham Okey. So sini pula tangan kiri di sini, di permukaan awal. Tangan kanan pula di rohah. Okey, di sini. Okey, di gini. Gini. Supaya bahagian di sini juga disentuh oleh tangan. Gitu. Sini tadi gini. Dan bila begini, saya pun tangan yang di bahagian permukaan ditarik ke atas gini, manakala tangan yang di bahagian tumit ditolak sampai ke hujung jari. Jadi dia buat sentak. Dia akan jadi begini. Okey, itulah yang paling sempurna. Sekali lagi Sekali lagi. Mungkin okey, masing-masing boleh praktik di kaki masing-masing walaupun tu sahabat tak pakai khuf. Try Okey. Anggap tangan kita basah. Bila kita nak start sapu ke atas kaki kanan kita, tangan kanan di permukaan hujung jari ni. Letakkan tangan begitu. Tangan kiri pula tekap begitu bulatan ini ditumit dan hujung jari begini. Jadi dia akan tersentuh begini. Dia akan tersentuh gini. Nampak Dia akan tersentuh gini. Kemudian kita pun bukakan jari dan kita sapukan. Itu. Manakala kita basahkan tangan sekali lagi untuk kaki kiri pula. So tangan kiri di permukaan atas dan tangan kanan pula di bahagian bawah. Kemudian tangan kiri dan tangan kanan digerakkan serentak dengan cara tangan kiri sekarang ni ditarik ke atas, manakala tangan kanan ditolak sampai ke hujung jari. Dia akan jadi gini. Gitu. Maka ketika itu selesailah apa yang dianggap sebagai sapuan ke atas khuf yang sempurna. Itu yang disunatkan. Tapi kalau malas, tak selesai. Allahu Akbar, sah sembahyang Dan tidak disunatkan untuk kita memastikan seluruh kawasan tapak kaki disentuh air. Contoh Dan ini bukan basuh kaki, ini sapu je. Sebab kalau kita pastikan air kena pada semua khuf, dia akan merosakkan khuf. Dia akan merosakkan khuf. Jadi para ulama kata, melainkan kalau khuf tu dibuat dari kayu yang tidak merosakkan, yang tidak rosak oleh air, maka boleh dia nak memastikan seluruh kakinya disapu ketika itu. Okey, ada soalan setakat ni sebelum kita masuk kepada perbahasan seterusnya? Okey, ada soalan? Baik, alhamdulillah, semua dah faham tu. Okey, sekarang ni saya tak terbatal lagi wuduk. Katakan masuk isyak nanti tak batal-batal juga wuduk. Boleh tak saya sembahyang isyak dengan wuduk sekarang ni? Boleh. Sebab kiraan ke atas sapuan ke atas khuf tu bermula selepas berhadas.
katakan takdir Allah sampai sekarang tak terbatal-batal hadas saya sampai mati, maka selesailah. Okey. Baik, kalau okey, contoh sekarang ni dia tak terbatal-batal wudu. Bila masuk isyak dia disunatkan untuk tajdidul wudu. Dalam keadaan dia sekarang ni tak berhadas lagi, dia buat macam mana? Boleh ke dia sapu ke atas khuf ketika dia nak tajdidul wudu? Ke dia kena buka khuf? Buka khuf batal lah. Buka aku terbatal lah hukum. Tapi sebab sekarang ni dia masih lagi tak, apa namanya, wuduknya belum terbatal, maka dia tak diimbah batal sebenarnya. Dia tak dianggap lagi batal sebenarnya. Tapi tak ada faedah lah dia buka ke dia pasang ke, tak ada faedah. Sebab sekarang ni dia masih lagi dalam wuduk, dan dia nak tajdidul wuduk. Dia nak buat macam mana? Dia berwuduk seperti biasa. Bila di kaki, dia sekadar sapu saja. Dah boleh dah amal hukum sapuan ke atas khuf ketika sekarang ni. Kalau saya berwuduk sekarang untuk sembahyang isyak nanti, dah boleh dah saya sapu ke atas khuf. Lepas saya berwuduk tu, nak start sembahyang isyak, tiba-tiba terkentut, katakan. Maksudnya tak salah saya sembahyang sebab wuduk saya dah terbatal. Maka ketika tu saya berwuduk sekali lagi dan saya sapu ke atas khuf. Bila start waktu kira 24 jam bagi saya yang bukan musafir, ketika kentut tadi. Ketika kentut tadi, ketika kentut sebelum nak start takbir tadi. Okey, itu cara kira dia. Maksudnya kalau sekarang ni katakan saya berwuduk lagi, masuk isyak, saya nak tajdidul wuduk, saya boleh dah sapu ke atas khuf, tapi masih lagi waktu kiraan 24 jam tu tak start lagi. Habis isyak tunggu tak start lagi, tak terbatal-batal lagi wuduk. Lepas tu pukul 11 lagi saya tidur. Bila start tidur, katakan pukul 11, Zaujah kata, bang, pukul 11 tengok abang tidur, pekik pun tak sedar dah. Memang pukul 11 tu bermulalah waktu kiraan 24 jam saya untuk sapuan ke atas khuf. Pukul 11 malam nanti startlah kiraan. Pada pukul 11 malam esok terbatallah sapuan ke atas khuf saya. Maknanya ketika pukul 11 esok, katakan saya sedang sembahyang isyak, katakan saya lewatkan sikit solat isyak, saya sembahyang isyak pukul 10.55 esok. Tengah-tengah sembahyang tiba-tiba tak perasan, dia naik zauk sembahyang tu, dia teringat kalau Allah, dia teringat itu, teringat ini. Cuma dia tak ingat syai je, dia tak teringat syai khusyai. Jadi ketika pukul 11 tengah-tengah sembahyang, saya terpandang jam, pukul 11. Sedangkan start saya punya kiraan pukul 11 hari ni. Esok pukul 11 tengah sembahyang, tiba-tiba Allah, tengah sembahyang lagi, sedangkan waktu sudah berhenti sepatutnya pukul 11. Maka ketika itu batallah sembahyang isyak saya. Kenapa? Kerana ketika itu hadas kecil sudah hinggap di kaki. Walaupun muka saya tak berhadas, tangan tak berhadas, kepala tak berhadas, tapi kaki ketika itu sudah berhadas. Jadi terbatas sembahyang saya. Apa yang saya kena buat? Saya kena berwuduk di kaki sahaja. Tapi kalau nak wuduk daripada awal, tak ada masalah. Saya kena berwuduk dan saya kena buka kasut khuf saya tadi. Saya kena basuh kaki. Kalau malas, memang kalau yang wajibnya adalah saya kena buka kasut khuf saya dan saya basuh kaki saya dengan niat mengangkat hadas kecil yang telah hinggap di kaki saya. Dan selepas saya selesai pakai khuf tadi, selesai buka khuf, basuh kaki, saya pakai balik khuf, saya boleh terus sembahyang isyak daripada awal semula. Muka tak payah basuh. Muka tak payah basuh sebab hadas kecil bukan kena ke muka, dia kena ke kaki je. Tapi ketika pukul 11 tu, katakan saya tengah sembahyang, tiba-tiba tengok pukul 11, ya Allah, terkejut, dah pukul 11. Dan masa tu oleh kerana terkejut, saya terbuang angin. Ada orang setengah tu terkejut begitu kan, dia terkejut sampai habis semuanya keluar. Maka ketika itu batallah seluruh wuduk yang saya miliki. Kaki batal sebab tadi dah pukul 11. Muka, tangan, kepala juga dihinggap hadas sebab sudah terbuang angin. Jelas ya Rabb. Okey, masalah yang sekarang ni semua mudah-mudah aja. Baik. Ingat saya nanti soalan berkenaan dengan kasut yang yang bertali. Ada disebut dalam kitab Majmu' rupanya. Main ijtihad saya betul. Alhamdulillah. Katanya Syekh Said bin Shaltut hafizahullah, bila kita orang yang belajar fiqh, cita-cita kita supaya kita sampai ke tahap ijtihad. Cara nak belajar nak sampai ke tahap ijtihad adalah apabila timbul sebarang masalah, jangan cepat buka kitab. Agak-agak kalau kita je mujtahid, kita jawab apa? Kalau aku mujtahid, jawapan aku begini. Kenapa? Gini. Setelah kita berijtihad tipu-tipu itu, kita buka kitab. Kena tak? Kalau kena, dah kena satu lah.
Ada gaya. Okey, katakan 10 masalah, 20 masalah, 100 masalah yang saya agak-agak kalau saya mujtahid saya nak jawab apa, tiba-tiba kena dengan apa yang disebut oleh mujtahid betul. Tu kira tanda. Ketika itu kita sudah memikir seperti seorang mujtahid, dan itu adalah sebagai satu bisyarah bahawa kita sudah mula berfikir berlagak seperti seorang mujtahid, lagaknya seorang mujtahid. Dan mana tahu satu hari itu Allah izinkan untuk sampai ke tahap ijtihad. Okey, kita masuk kepada matan yang seterusnya, dan saya kira pada hari ini kita akan khatamkan perbahasan berkenaan dengan sapuan ke atas khuf. Fa in masaha, qala rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i matnihi wa sa'il musannafatihi wa syurrahi, Allahumma amin. Qala rahimahullah subhanahu wa ta'ala bi sanadina ilaihi, fa in masaha fil hadar thumma safar aw masaha fis safar thumma aqam atamma masha muqim. Ni satu perbahasan, iaitu dia pada diri dia itu tercantum dua sifat, mukim dan musafir, ataupun musafir dan juga mukim, samalah tu. Dia start mula-mula dia musafir, lepas tu dia jadi orang yang bermukim, atau mula-mula dia orang yang bermukim bukan musafir, tiba-tiba tengah relax pakai khuf ni, lepas tu kata jom kita pergi Skandariah, menadah kitab dengan Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Ba'is Al-Kattani. Jom saya pun start musafir. Jadi asal-asal tadi mukim bertukar menjadi musafir. Jadi macam mana status sapuan ni? Nak pakai mukim sehari semalam lah. Kalau nak pakai yang musafir 3 hari 3 malam. Yang mana satu? Ini perbincangan kita sekarang ini. Qala rahimahullah, fa in masaha fil hadar thumma safar. Sekiranya seseorang itu dia telah mula menyapu sewaktu dia ketika dia berada dalam hadar, iaitu ketika dia bukan seorang musafir, dia seorang yang bermukim. Maknanya contohnya sekarang, katakan sekarang saya dah pakai khuf tadi, kau dah tengok depan mata kan? Katakan sekarang saya sudah terbuang angin, akhirnya saya pun ambil wuduk nak sembahyang isyak ni, ambil wuduk macam biasa, sapulah ke atas khuf, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sapu khuf. Saya pun nak start sembahyang. Kawan kata, nak pergi mana? Saya tengok kawan saya nak pergi ke tempat sesuatu. Saya kata, nak pergi mana? Dia kata, saya nak pergi Skandariah. Apa pasal? Nak menadah Sahih Bukhari. Nak ikut ah. Ada kosong? Ada, kata. Jadi macam mana sembahyang ni? Tak apalah, kita sembahyang di Skandariah nanti. Boleh sembahyang kosong 2 rakaat je lah. Okey? Isyak dah masuk dah ni. Tapi oleh kerana nak sampai Skandariah nanti, boleh sembahyang di Skandariah. Jadi saya kata elok tak kita pergi Skandariah, kejap waktu kita sampai kat Skandariah, kita sembahyang qasar saja. Sebab ketika itu saya akan jadi seorang musafir. Cuma masalahnya saya sudah mula menyapu khuf. Okey, itu masalah yang pertama. Dia mula menyapu khuf ketika dia sedang bermukim. Kemudian setelah dia menyapu khuf, dia pun bergerak keluar bermusafir. Itu masalah yang pertama. Apa hukum dia nanti tu? Kita akan tengok selepas ni. Okey, itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, au masaha fis safar thumma aqam. Atau dia sebenarnya telah pun menyapu khuf sewaktu dia dalam keadaan seorang musafir. Saya di Skandariah, ni contoh dia, nak sembahyang. Kita orang musafir 3 hari 3 malam lah. Saya mula sapu katakan pukul 6 petang, 6 malam di Skandariah. Start sapu hari Ahad, start sapu hari Ahad. Jadi dia akan jadi 3 hari. Ahad, Isnin, Selasa, hari Rabu baru habis. Hari Rabu 6 petang kan? Kira-kira begitu tak? Hari Ahad pukul 6 start sapu. Start berhadas, katakan start berhadas pukul 6 petang. Jadi Ahad, Isnin 1 hari, Selasa 1 hari. Sebelum pukul 6 petang hari Rabu, saya masih lagi boleh menyapu ke atas khuf saya, sebab saya musafir. Jadi kawan-kawan kata, nak balik dah ni, kita dah lewat ni, kita kena balik. Lepas tu saya kata, yalah nak balik-balik lah, sebab saya dah sapu ke atas khuf ni. Saya berbaki lagi waktu untuk saya menyapu khuf. Jadi dia kata, tak apalah Ustaz, kita naik apa, kita naik kereta api. Kereta api pula ada musallanya. Dalam kereta api ada musalla, contoh.
Jadi saya pun tak apalah, dalam perjalanan saya terus sembahyang. Saya sembahyang, saya kata ambil peluang lah nak sembahyang fardu ni, atau sembahyang sunat pun tak ada masalah. Jadi saya mula bertolak daripada Skandariah dalam keadaan saya masih lagi boleh menyapu ke atas khuf. Berbaki lagi 2 hari. Katakan hari Rabu nanti baru habis, sekarang baru hari Selasa. Saya pun naik dalam kereta api tadi, dan saya mula sembahyang zuhur. Saya bantai rakaat pertama surah Al-Baqarah. Kalau kita nak ambil semangat gitu. Rakaat kedua Ali Imran. Rakaat ketiga Fatihah je lah. Rakaat keempat Fatihah je lah. Tapi rokoknya tu lama, okay? Tengah-tengah saya asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu saya tengok kawan-kawan keluar. Apa pasal ni? Tengok-tengok Al-Qahirah. Sembahyang tak habis gini, dah sampai ke Kahirah rupanya. Saya sudah sampai ke Kahirah. Maka ketika itu, apa hukum dia? Sebab orang main bila sampai ke Kahirah, saya sudah lagi bukan musafir, saya sudah bermukim. Orang mukim sehari semalam je boleh sapu. Orang musafir 3 hari 3 malam. Jadi apakah hukum bagi 2 masalah ini? Baik, disebut oleh Al-Imam Abu Syuja' radhiyallahu ta'ala anhu, atamma masha mukim. Bagi 2 masalah yang telah kita bicara sebelum ini, orang tadi dia hendaklah menyempurnakan sapuan sebagai seorang mukim. Maknanya, kita ambil masalah yang pertama balik semula. Saya tadi, katakan sekarang dah mula sapu kata khuf saya start pukul 6. Saya mula berhadas pukul 6 malam. Kemudian kawan-kawan ajak jom kita pergi Skandariah, sebab besok nak pergi baca Sahih Al-Bukhari dengan Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Ba'is. Jadi pukul 6 saya dah mula berhadas. Jadi sepatutnya kalau saya tak pergi mana-mana, pukul 6 sekarang, hari ni hari Jumaat, besok hari Sabtu sebelum pukul 6 petang habislah sapuan tu. Mereka kalau sampai pukul 6 besok, batallah hadas, batallah wuduk pada kaki saya sahaja. Bila kawan ajak pergi Skandariah, nak duduk selama 2 hari sahaja atau 3 hari sahaja, baik masih lagi dalam ruang musafir. Jadi berdasarkan apa yang disebut di sini, dan itulah yang dipegang dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i, saya ni hanya boleh sapu untuk sehari semalam saja. Baik, walaupun saya dah sampai Skandariah, katakan saya bertolak ke Skandariah pukul 7, saya punya waktu start berhadas di Kahirah pukul 6 petang. Pukul 6 petang saya dah mula start berhadas di Kahirah. Saya lepas tu saya ambil wudu. Maknanya sepatutnya sebelum 6 besok hari Sabtu, batallah saya punya sapuan. Tiba-tiba saya ke Skandariah selama 3 hari 3 malam. Saya sampai ke Skandariah pukul 3 pagi. Katakan 3 pagi. Jadi saya boleh nak sembahyang subuh dah, saya tertidur terengkur, saya boleh, masa nak sembahyang subuh saya boleh wudu macam biasa. Bila sampai kaki saya sapulah. Lepas tu sembahyang zuhur pun begitu, asar pun begitu. Masuk pukul 6 esok hari Sabtu, apa yang berlaku? Batallah saya punya sapuan ke atas khuf. Maksudnya apa yang berlaku? Saya kena cabut balik khuf saya. Kemudian saya membasuh kaki dengan niat mengangkat hadas kecil pada kaki. Kemudian saya sarung balik semula. Kemudian tak lama lepas tu berhadas. Katakan pukul 7 besok hari Sabtu saya mula berhadas. 7 malam besok hari Sabtu saya mula berhadas. Jadi oleh kerana saya orang musafir, saya boleh 3 hari 3 malam selepas tu. Okey, jelas Baik, mula-mula tu 1 hari semalam sebab saya mula sapu ketika saya di Kahirah. Saya start sapu ketika saya di Kahirah. Dia punya formula dia nak tahu, kita tanya dia, awak start sapu awak di Kahirah ke awak di Skandariah? Saya kata saya start sapu ketika saya di Kahirah. Okey, bila kerana awak sapu ketika awak bermukim, awak hanya boleh sehari semalam saja. Okey, dia punya iktibar begitu. Baik, itu masalah yang pertama. Dia ada 2 lagi masalah tapi saya tak nak sebut lagi. Kita fahami matan dulu. Fa in masaha fil hadar, dia mula menyapu sewaktu dia bukan bermusafir. Macam kisah saya tadi, saya sapu kaki pukul 6 petang sekarang hari Jumaat. Kemudian saya terus musafir ke Skandariah.
maka ketika itu waktu saya punya sapuan hanya sehari semalam. Besok pukul 6 di Iskandariah saya kena buka khuf dan saya kena basuh kaki saya. Kalau tidak, saya semayang lepas tu tak sah semayang saya sebab saya berhadas pada kaki. Baik, masalah yang kedua pula yang macam kita bincang tadi, dia sapu di Iskandariah. Masa di Iskandariah, dia menyapu di Iskandariah. Tiba-tiba dia setelah dia sapu tu, dia mula bermusafir balik ke tempat dia, dan dia sampai ke tempat dia dalam keadaan dia setelah pun menyapu sebelum ni di Iskandariah. Jadi macam mana nak iktibar 3 hari 3 malam atau iktibar sehari semalam? Matan menyatakan dia iktibar hanya sehari semalam. Sebab bila dia mula menyapu di Iskandariah, kemudian dia sampai ke Kahirah, maka ketika itu yang diiktibar adalah dia sudah dianggap orang yang bermukim. Okey, dia sudah dianggap sebagai orang yang bermukim. Kerana bila bertembung di antara adakah dia seorang masih lagi musafir atau bermukim, kita iktibar dia bermukim. Sebab tu dalam kedua-dua keadaan ini, kata Al-Imam Abu Syuja' atamma masha mukim, hendaklah dia menyapu sebagai seorang yang bermukim. Maknanya para hadirin, masalah yang kedua ni, gambaran yang kedua ni, dia ada dua keadaan sebenarnya. Okey, katakan saya sampai ke Iskandariah pukul 6 petang. Saya sampai ke Iskandariah pukul 6 petang. Kemudian ketika itu saya, sebelum tu saya dah pakai khuf semua dah, cuma masa tu tak bertahu duduk lagi lah. Saya sampai Iskandariah pukul 6 petang. Pada pukul 6 petang hari ini, katakan sekarang saya di Iskandariah pukul 6 petang, batal wuduk saya di Iskandariah pukul 6 petang sekarang, hari Jumaat Maka ketika itu sepatutnya saya boleh sapu hari sampai hari apa? Sabtu, hari Isnin. Betul tak? Sampai sebelum pukul 6 hari Isnin. Hari ini Jumaat, besok pukul 6 petang satu hari, hari Ahad sebelum pukul 6 petang 2 hari, sebelum pukul 6 hari Isnin tu 3 hari. Tepat pukul 6 petang hari Isnin, batallah sapuan saya selaku seorang musafir. Okey, katakan sekarang saya di Iskandariah dan saya mula menyapu ke atas khuf. Sampai sekarang dapat panggilan, ya akhi, entah kena balik sekarang juga ke Kahirah. Entah kena balik sekarang, ada hal penting. Saya bergegas terus bertolak. Saya dah mula berhadas pukul 6 petang di Iskandariah. Maksudnya saya boleh patutnya sapu sampai hari sebelum pukul 6 petang hari Isnin. Sekarang ni hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Saya pun balik terus ke Kahirah, dan saya sampai ke Kahirah pukul 8 pagi. Maknanya saya ni macam mana ni? Baik, oleh kerana saya mula-mula musafir kemudian jadi orang bermukim, maka diiktibar saya boleh menyapu sebagai seorang bermukim saja. Maknanya sampai pukul 6 petang hari Sabtu, batallah sapuan saya. Walaupun kalau saya duduk di Iskandariah tak pergi mana-mana, saya boleh lajak sampai hari Isnin pukul 6 petang. Okey Baik, itu masalah pertama. Memang masalah bila saya balik ke Kahirah, masih belum lagi memakan masa sehari semalam. Pukul 6 petang saya start berhadas di Iskandariah. Saya balik ke Kahirah, saya sampai sebelum pukul 6 petang, iaitu pukul 8 pagi atau pukul 5 petang, ikutlah. Maksud saya ada waktu lagi untuk saya menyapu ke atas khuf sebagai seorang mukim. Katakan masalah yang kedua pula, saya duduk di Iskandariah 2 hari dah. Saya berhadas di Iskandariah hari Jumaat pukul 6 petang. Lepas tu saya duduk di Iskandariah sampai esok pukul 6 petang. Dah sehari semalam dah. Okey? Dah lebih daripada sehari semalam. Tapi saya boleh dah sapu sebab saya masih lagi musafir. Tiba-tiba kawan kos segera balik ke Kahirah. Saya pun terus balik ke Kahirah. Sepanjang sebelum sampai Kahirah, saya masih lagi musafir. Saya belum lagi dianggap bermukim. Dekat-dekat nak sampai ke Kahirah, di dalam kenderaan saya tu, saya tengok, ni waktu nak habis ni. Saya pun angkat takbir sembahyang dalam kenderaan, mengikut syarat-syarat yang disebut oleh fuqaha. Saya mula sembahyang, katakan sembahyang Zuhur, ketika kenderaan sedang bergerak. Saya mula sembahyang dalam keadaan saya masih lagi seorang yang bermusafir sebab tak sampai Kahirah. Tiba-tiba sebelum sempat saya bagi salam,
saya sudah sampai ke Kahirah. Semayang lama sikit. Atau semayang tu dah dekat-dekat nak sampai Kahirah. Angkat takbir masih lagi musafir. Nak bagi salam dah jadi orang bukan musafir. Okey, sepatutnya ketika itu saya hanya boleh menyapu sehari sahaja, sehari semalam je, sebab saya sudah bertukar status daripada seorang musafir kepada orang bermukim. Masalahnya, untuk waktu sehari semalam saya itu sepatutnya kira pada pukul 6 petang hari Jumaat. Sekarang saya sampai ke Iskandaria, saya dah lepak di Iskandaria sehari. 6 petang hari Jumaat saya dah boleh start, saya dah mula berhadas Iskandaria. Esoknya hari Sabtu saya masih di Iskandaria. Pukul 6 petang Iskandaria tu, masa saya boleh kisah pergi sebab saya musafir. Tiba-tiba saya diminta segera balik ke Kairah. Saya sampai ke Kairah pada pukul 3 pagi hari Ahad. Maksudnya sudah berlalu sehari semalam. Tapi sebelum sampai Kairah saya boleh sapulah. Masalahnya sedang saya sembahyang itu, saya pun sampai ke Kairah. Apa status sembahyang saya? Sah atau tidak? Innaka Hamidum Majid. Qahirah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam ketika saya sudah menjadi orang bermukim, walaupun awal-awal angkat takbir saya seorang musafir. Dalam masa yang sama, saya hanya diperuntukkan untuk boleh sapu ke atas khuf bermula daripada pukul 6 petang hari Jumaat sampai sebelum 6 petang hari Sabtu. Masalahnya saya sampai Kairah hari Ahad. Jadi macam mana status sembahyang yang saya sudah sampai ke Kairah dalam masa yang sama sudah berlalu lebih daripada kadar sehari semalam, bermula daripada pukul 6 petang hari Jumaat. Apa status sembahyang saya? Batal sembahyang ketika itu, sebab saya sudah berhadas sewaktu sembahyang. Nampak tak masalah yang kedua ni? Dia ada dua gambaran. Di gambaran yang kedua ni mungkin sahabat boleh faham atau tidak, saya tak pasti. Okey, nak tahu boleh faham tak faham, saya kena tanyalah. Elok pandang kita lah kadang senyum. Baik. Akhi, nak tanya soalan kat Akhi. Jangan takut. Okey. Akhi sekarang di mana? Sekarang di Kairah. Orang Kairah betul lah. Okey. Sekarang anda nak ajak Akhi kita pergi Iskandaria. Kita sampai Iskandaria pukul 3 sampai pukul 6 pagi. Bila sampai 6 pagi, Akhi pun nak start pakai khuf. Okey, masalahnya Akhi, siapa nama Akhi? Fadil. Okey, Akhi Fadil sampai ke Iskandaria. Setelah saya ajak pergi ke Iskandaria, kita selain pada mandi laut Iskandaria, kita nak nada hadis. Pukul 6 pagi kita sampai. Lepas tu sejuk sangat. Kata jom kita pakai khuf. Kita boleh tak? Entah ada wuduk, hadirlah. Ana memang kebetulan tadi ana sepanjang malam ana tak tidur, ana berzikir dan bertahajud. Tak tidur sampailah. Nampak je tidur, tidak. Okey, kalau macam tu selesai pakai khuf lah, kata. Okey, dia Akhi pun pakai khuf. Pakai khuf sampai sekarang pukul 6. Elok-elok pakai khuf tu pukul 6 tu, dah sampai sekarang dah tiba-tiba terbuang angin sebab sepanjang perjalanan Akhi tahan tapi tak mampu menahan pada pukul 6. Baik, Akhi sudah terbuang angin pada pukul 6. Bermula sapuan Akhi pada pukul 6 esok pagi. Kita sampai esok pagi. Sekarang ni kita bertolak ke Iskandaria. Besok pagi hari Sabtu pukul 6 Akhi dah mula terbuang angin. Baik, bermulalah waktu kiraan 3 hari 3 malam tu bermula daripada pukul 6 pagi esok hari Sabtu. Sabtu sebelum 6 pagi hari Ahad tu 1 hari, sebelum 6 pagi hari Isnin 2 hari, sebelum 6 pagi hari Selasa 3 hari. Okey? Mai sebelum pagi Selasa. Itu had 3 hari Akhi. Kita sampai hari Sabtu 6 pagi, Akhi pun berhadas pukul 6 pagi. Hari Ahad ana kata jom kita balik lah. Ana dengar cerita tak sedap kat Kairah. Kita pun balik. Bila sampai ke Kairah, masa sebelum sampai tu Akhi sedang sembahyang. Okey, sebelum sampai Kairah tu Akhi sedang sembahyang. Akhi innaka Hamidum Majid. Lepas tu Akhi dengar dia Sabi'. Rupanya dah sampai ke Romsi dah Kairah dah. Sabi'. Ya Sabi'. Contoh
Akhi tengah innaka hamidum majid, macam mana status sembahyang akhi? Batal atau tidak? Batal. Sebab sudah berlalu 1 hari 1 malam, bermula daripada 6 pagi hari Sabtu. Walaupun pada asalnya dia boleh 3 hari 3 malam, tapi dia sudah berubah status sebagai seorang bermukim. Bila start waktu mukim tu? 6 petang, 6 pagi hari Sabtu juga. Start mula-mula sapu tu bila? Dia iktibar. Start mula-mula berhadas tu bila? Di Iskandar ke sana tu tak kisah. Yang penting bila berubah status, kita kira dia hanya boleh sapu sehari semalam bermula daripada waktu mula-mula hadas berlaku. Okey, selesai Boleh tu? Ada siapa yang tak jelas, saya minta penjelasan. Saya ubah satu cerita baru. Ini Malaysia pula. Pening takut tak faham lagi Iskandar Khairah ni. Malaysia. Saya orang Gombak setia Orang Gombak ni memang setia orang Tak kira tanya isteri saya setia Baik, saya ajak isteri saya atemuh kita ke Kuala Kangsar, ziarah mak mertua. Saya pun pergi ke Kuala Kangsar. Kami pun pergi dengan gembira sampai ke Kuala Kangsar pada pukul 3 petang. Daripada Gombak setia pergi Kuala Kangsar pukul 3 petang. Bila sampai pukul 3 petang, saya kata, oi, teringin nak pakai khuf lah. Mak kata, benda apa ni? Maksudnya khuf mak tu. Mak betul tanya, saya pun dia khuf. Ada hukum dia. Apa dia? Boleh sapu atas khuf. Cuba tunjuk sebentar. Atas cuba tunjuk. Saya pun pakai. Okey. Oh, gini rupanya kan. Pukul 3 petang, saya dah pakai khuf. Mak kata dah boleh sapu. Memang boleh sapu mak, tapi saya masih lagi belum berhadas. Saya pakai dah kadang wuduk siap-siap dah. 3.30. Mak kata, bunyi apa tu? Saya minta maaf mak, tadi makan terpoyak lebih. 3.30 saya terbuang angin sekuat-kuat alam di Kuala Kangsar. Sampai Raja Perak pun tanya benda tu. Macam tu lah. 3.30 petang saya mula berhadas. Maknanya saya nak duduk Skandariah. Duduk di Kuala Kangsar tak lama. Tapi dalam 2-3 hari gitulah cadang-cadangnya. Memang masih lagi dalam had lingkup seorang musafir. Saya sampai, katakan hari Jumaat pukul 3 petang sampai Skandariah, sampai ke Kuala Kangsar. Hari Jumaat Jumaat 3 petang sampai Skandariah. 3.30 saya dah mula berhadas. Dan kadang sebelum tu saya dah pakai khuf siap-siap dah. Maknanya sepatutnya saya boleh sapu ke atas khuf selama 3 hari 3 malam, bermula daripada pukul 3.30 petang hari Jumaat. Sebelum sampai hari Sabtu 3.30 petang, tu 1 hari. Sebelum sampai 3.30 hari Ahad, 2 hari. Sebelum sampai 3.30 petang hari Isnin, tu 3 hari. Sampai saya boleh sapu berterusan sepanjang 3 hari tu. Saya semayang sapu, semayang ni sapu, okey? Sampai sebelum Isnin 3.30 petang. Elok-elok hari Isnin tu kawan telefon, ya akhi, ada sahabat kita kemalangan. Kita kena balik ke balik ke Kuala Lumpur. Gombak setia kena balik segera. Ya Rabbi, siapa yang accident? Dia pun sebut fulan berfulan. Ya Rabb, Allahumma astur. Saya kata kalau itu kita kena balik segera. Saya kata kepada isteri saya, duduk sini dulu, abang nak balik sebentar. Balik urusan penting. Nanti habis urusan abang akan balik semula ke Kuala Kangsar. Okey? Saya pun terus, kawan saya dia ada bawa motor laju gila, 2000 km sejam. Dia bawa sepecut-pecutnya dan memang gila-gila lah. Tapi maknanya masa tu semua orang bagi lalu sebab orang tak berani laju 2000 km sejam. Maknanya dia bagi tahu saya tu pada pukul saya mula sapu khuf 3.30 hari Jumaat. Itu waktu dia. Saya sampai pada pukul 2 petang 2 petang hari Sabtu. Saya start sapu 3.30 hari Jumaat petang. Pada 2 petang dia kata kita kena balik sekarang juga. Saya kata okeylah, kita benda terpaksa balik. Maknanya belum lagi sampai pukul 3.30 petang hari Sabtu. Dia pun pecut selaju-lajunya. Saya kata, ya Rabb, kalau macam ni bukan dia orang yang accident di sana accident, kita pun sana accident. Tapi dia kata, Ana tak boleh lah Syekh, kita kena segera, bahaya, kena cepat. Dia bawa 2000 km sejam. Saya kata kalau begini mampu aku. Daripada aku mati dalam keadaan begini, biar aku mati ketika sembahyang. Orang-orang mati dalam solat kan. Saya pun penyam mata, pegang dia betul-betul ni pegang dia betul. Allahu Akbar. Niat sembahyang Niat sembahyang dengan syarat-syarat yang disebut oleh fuqaha lah. Kita tak bincang dah syarat-syarat sembahyang ketika musafir tu.
Saya pun baca bismillahirrahmanirrahim, aku ya Allah, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, Allahu Akbar. Ni semua sembahyang tengah rokok tak motor dengan syarat-syarat disebut oleh fuqaha. Innaka Hamidum Majid. Akhi, sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai gombak setia dah. Men, daripada pukul 2 petang dia start pecut 2.25 sampai gombak setia. Ni contoh lah, ni contoh Memang macam tak masuk adat, tak masuk adat walaupun masuk akal. Tak masuk adat dia. Okey. Pukul 2 kami start bertolak daripada Kuala Kangsar, 2.25 sampai gombak setia dah. Dia punya pecut. Saya pun semayang, elok bagi saya 2.25 hari Sabtu. Saya boleh tak nak sapu khuf lagi? Tiba-tiba 2.25 tu sebab terkejut, buang angin. Tapi dah sampai, alhamdulillah. Oleh kerana nak syukur ni, saya nak sujud syukur. Sujud syukur kena duduk. Dah sampai selamat. Okeylah, dah sembahyang berjaya sampai dalam keadaan tidak qalu, tidak qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pukul 2.25 saya sampai, saya nak sujud syukur. Tapi oleh kerana terkejut punya masa saya terbuang angin 2.25. Membatalkan wuduk saya. Masa pagi tadi masih dalam keadaan wuduk. Saya pun nak ambil wuduk. Basuh muka, basuh tangan, kepala. Udah kaki aku macam cerita ni. Ni masa mula-mula sapu musafir. Sekarang dah jadi orang mukif sebab saya orang gombak setia. Tapi waktu ada 5 minit lagi nak cukup sehari semalam. Saya boleh tak sapu atas khuf? Boleh tak? Boleh. Kawan-kawan sahabat kata begitu, boleh fahamlah sahabat yang dirahmati Allah. Sampai 2.29 dah sapu? Boleh sapu ke tak? Boleh. 2.30 main dah berlalu 24 jam. Tak boleh lah saya sapu. Kalau saya nak semayang macam tu, saya nak sujud syukur, saya kena berwuduk dan saya kena membasuh kaki secara sempurna. Saya pakai bilik khuf. Saya tunggulah bila saya nak berhadah pula, dia akan jadi sehari semalam pula lepas tu. Okey, jelas Alhamdulillah. Okey. Itu dua masalah Saya nak tambah lagi sikit masalah Kita memang suka buat masalah supaya kita ingat masalah-masalah yang berlaku. Tapi ni tak ada matan. Tapi dia mungkin akan timbul orang tanya, nak sapu khuf ke? Okey, silakan akhi. Ada khuf tadi, tapi satu je. Satu tak sah, ni kena dua-dua. Okey, sekarang kita nak tambah sikit lagi masalah. Ni disebut fa'in masaha fil hadar summa safar. Dia sapu ketika dia dalam keadaan hadar. Dia sapu ketika dia bermukim. Saya nak tambah satu masalah. Nak tanya kawan-kawan nak buat macam mana. Saya sekarang dah pakai khuf siap, tapi tak terbatal-batal lagi. Alhamdulillah. Kawan-kawan ajak jom kita pergi Skandariah malam ni juga. Saya kata boleh tak? Boleh juga. Boleh juga. Tiba-tiba saya terbuang angin. Masa saya kata boleh tu terbuang angin, pukul 6 petang di Kahirah. Saya kata saya nak ambil wuduk. Saya kata sempat lambat dah. Aduh, kata tak sempat. Saya pun terus naik motor dengan dia pergi ke Skandariah. Sampai Skandariah barulah saya nak sapu. Saya pun ambil wuduk sampai Skandariah nak semayang. Isyak tak semayang lagi. Saya pun ambil wuduk dan dah terkentut tadi pukul 6 petang di Kahirah. Saya sampai Skandariah tak masuk subuh lagi. Saya pun ambil wuduk untuk solat Isyak di Iskandariah. Saya pun mulalah sapu ke atas khuf. Selesailah. Saya dah jadi orang yang musafir. Baik, persoalannya saya ni macam mana ni? Sapu 3 hari 3 malam ke sapu sehari semalam je? Saya mula berhadas di Kahirah, tapi saya mula sapu khuf di Iskandariah. Macam mana cara itu? Okey. Saya diiktibar oleh fuqaha Asy-Syafi'iyah boleh sapu 3 hari 3 malam. Sebab saya sapu ketika saya sudah musafir. Tengok matan, fa in masaha fil hadar. Al-an ana lam amsah wa ana fil hadar. Ana masahtu wa ana musafir. Jadi apabila saya menyapu ketika saya sudah musafir, walaupun hadas berlaku ketika saya sedang bermukim, maka saya diiktibar sebagai seorang musafir. Mudah nak ingat macam ni cerita masalahnya. Katakan kita lari sikit masalah lain. Sekarang dah masuk Isyak. Sekarang Isyak dah masuk kan? Sekarang betul-betul dah masuk Isyak di Kahirah. Saya tak semayang Isyak lagi, tapi saya dah wajib semayang Isyak. Kawan kata jom kita pergi Skandariah. Kang, dah lambat ni. Saya kata saya nak semayang Isyak. Kata dah, sampai Skandariah kita semayang lah.
Saya pun terus pergi ke Syariah tak sembahyang isyak. Dalam keadaan isyak telah wajib kena kepada saya ketika saya sedang berada di Kairah. Saya sampai Skandaria, saya nak sembahyang isyak. Macam mana? Boleh ke saya sembahyang qasar? Boleh ke saya sembahyang qasar? Saya mula dipertanggungjawabkan untuk solat isyak ketika saya sedang bermukim. Orang mukim sembahyang isyak 4 rakaat. Bila saya nak sampai Skandar, saya baru nak sembahyang. Dalam keadaan saya sudah menjadi seorang musafir ketika itu. Orang musafir boleh sembahyang 2 rakaat qasar. Boleh tak saya sembahyang isyak 2 rakaat sahaja? Boleh tak Ari? Boleh tak? Awak semua je senyap ni. Lam yakun ahadun minkum minal fuqaha. Macam mana? Boleh tak? Aki boleh tak Aki? Boleh tak soalannya? Cubalah mujtahid sikit, ijtihad. Sebab apa boleh? Sebab apa boleh? Sebab saya musafir. Sebab saya seorang musafir. Saya start sembahyang tu saya musafir. Walaupun kewajipan tu sudah kena kepada saya ketika saya bermukim. Jadi iktibarnya awal ibadat tu saya musafir ke saya mukim? Awal ibadat saya start sembahyang kat takbir tu saya sedang musafir. Maka bila begitu awak musafir. Walaupun kewajipan sudah kena ke atas kamu ketika kamu sedang bermukim. Bagi orang, okey, itu masalah dia, selesai. Baik, kita balik pada masalah kita. Orang yang dia sudah mula kena ambil wuduk ketika dia bermukim. Pukul 6 petang dia masih lagi di Kairah. Dia pun pergi ke Iskandaria. Sampai Iskandaria dia mula berwuduk. Dia pun sapu ke atas khuf. Dia mula berhadas pukul 6 petang. Dia dah pakai khuf siap-siap dah ni. Di Kairah pukul 6 petang, hari Jumaat dia dah mula terbuang angin. Dia pun nak sembahyang tapi kawan kata, "Jom, kita dah lewat ni. Kita sembahyang kat sana lah." Jadi saya pun pergi, orang tadi saya lah, saya pun pergi ke Iskandaria dalam keadaan tak berwuduk lagi ni. Dah start dah waktu kira-kira ni. Start pukul 6 petang. Sebab saya mula terkentut pukul 6 petang. Saya sampai Iskandaria, saya pun berwuduk nak sembahyang isyak. Ibadat saya start pukul apa? Saya sampai Iskandaria, saya mula berwuduk pukul 2 pagi. Bila start ibadah saya? 2 pagi. Menyapu ke atas roof adalah ibadah. Waktu ibadah saya bermula pada pukul 2 petang, 2 pagi, 2 pagi. Dalam keadaan saya ketika nak menyapu pun, itu ibadah saya. Saya bermukim atau bermusafir? Musafir. Maksudnya kalau gitu awak boleh sapu 3 hari 3 malam. Bila startnya? Bukan 2 pagi. Startnya pukul 6 petang. Cuma 6 petang tu start. Bila habisnya? Setelah berlalu 3 hari. Kenapa 3 hari? Sebab dia musafir. Okey, jelas Boleh. Ini tak disebut dalam matan, tapi mungkin kita akan, saya sebut ni sebab ia adalah masalah yang tidak mustahil untuk berlaku. Sebab kita mungkin akan melakukannya. Okey, selesai dan kita sambung dengan perbahasan matan yang seterusnya. Wa yabtulul mashu wa yabtulul mashu bi thalathati asya'. Setelah kita bincang berapa waktu dia, apa semua, dah tahu orang musafir 3 hari 3 malam dengan syarat-syarat yang kita dah bincang. Kalau dia start musafir betul jadi mukim jadi musafir macam mana. Selesai, kita dah bincang semua dah. Tak nak bincang mana? Bila batal waktu sapuan. Bila batal waktu sapuan, dia kena buka khuf, dia kena basuh kaki. Habis tempoh bila batal sapuan. Batal sapuan ni dia sudah dihinggapi oleh hadas kecil pada kakinya. Walaupun dia tidak terbatal hadas pada muka, tangan dan kepala. Wa yabtulul mashu bi thalathati asya'. Terbatallah sentuhan sapuan itu. Batal sapuan ke atas khuf dengan sebab 3 perkara. Iaitu salah satu daripada 3 perkara. Bi khal'ihima, dengan membuka kedua-duanya. Maksud membuka kedua-duanya ni, maksudnya biasanya orang buka dua-dua lah. Tapi katakan dibuka salah satu je. Saja buka satu je.
batal juga. Tak disyaratkan kena dua-dua dibuka baru batal. Dia buka saja kakinya, dia mengeluarkan kaki dia daripada khuf, maka terbatallah sapuan ke atas khuf. Mari sekarang katakan saya tadi pakai sebelum lepas maghrib, masuk isyak saya dah berhadas. Katakan masuk maghrib pukul 5:30 saya berhadas. Saya pun ambil uduk, basuh muka, tangan, kepala, saya pun sapu ke atas khuf. Saya sapu ke atas khuf. Tiba-tiba pukul 6 sekarang saya gatal buka. Panas amat buka. Maka apa yang berlaku ketika itu? Saya nak sembahyang isyak lebih tak sembahyang ni. Maka ketika itu apa yang berlaku? Saya kena basuh kaki ni. Kaki satu lagi tak ni tercana. Ini pun batal sekali lah Syekh. Dua-dua kaki tu dianggap satu anggota. Bila saya buka satu, hinggap hadas kena ke sini, hinggap juga ke sini. Walaupun saya buka hanya satu saja. Bi khal'ihima. Yang kedua, wa binqidai al-muddah. Habis waktu. Saya tak buka, habis tunggu daripada pukul 6 petang start berhadas sampai 6 petang esok tak buka. Maka walaupun tak buka sekalipun, bila habis waktu, saya orang musafir, bukan musafir, maafkan saya bukan orang musafir, saya orang bermukim. Orang bermukim sehari semalam. Bila berlalu 24 jam, maka dihinggapilah kaki saya dengan hadas kecil. Kemudian wama yujibul ghusl. Wama yujibul ghusla. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa saja yang mewajibkan mandi. Saya pakai khuf elok-elok, saya tidur, takdir Allah Ta'ala malam bermimpi. Sudah ya Karim, ya Satir, habis basah terkeluar mani. Orang perempuan mungkin ada yang tak faham. Orang lelaki kadang-kadang dia bermimpi waktu malam. Bila bermimpi, besok pagi dia sudah berhadas besar. Dia keluar air mani daripada kemaluannya. Orang perempuan jarang. Benda ni agak terlalu jarang bagi orang perempuan. Mungkin orang perempuan ada yang istighrab. Hatta Sayyidatuna Aisyah juga terkejut, ada orang perempuan ada air mani ke? Benda tu agak gharib bagi perempuan, tapi berlaku pada sebahagian wanita. Orang lelaki bukan sebahagian orang lelaki, memang semua orang lelaki begitu. Ghalibnya lah mereka lelaki-lelaki istimewa. Saya tak tahu siapakah lelaki itu. Kita pakai khuf elok dah, pergi-pergi ya Karim, nak mandi pula, air tak panas lagi. Macam mana? Boleh ke mandi tapi tak nak buka khuf? Tak apalah, mandi semua badan, kaki sapu je. Tak, sapu ni hanya ganti kepada wuduk, bukan ganti kepada mandi junub. Kena cabut khuf dan kena basuh semua kaki. Selepas mandi junub sempurna, barulah boleh pakai khuf balik. Okey, dan dia akan mula selepas hadas yang mula-mula berlaku selepas mandi junub. Itulah 3 perkara yang berkait dengan pembatalan sapuan ke atas khuf. Okey, habis masalah kita. Alhamdulillah. Minggu depan kita akan masuk kepada babu tayammum, insya-Allah azza wajal. Okey, saya nak sentuh beberapa masalah yang ditimbulkan sebelum ini, iaitu masalah yang pertama tentang kasut yang dia menutup semua kaki, tetapi dia adalah seperti kasut biasa yang dia ada tali. Kalau diikat tertutuplah, tak diikat terbuka lah. Bila terbuka nampak bahagian kaki, boleh, maknanya kasut itu tidak diiktibar sah untuk sapuan ke atasnya. Jadi macam mana keadaan kasut begitu? Katakan khuf saya ini macam kasut biasa, dia ada tengah-tengah begini, ada lubang, jadi saya kena ikat barulah dia tertutup. Kalau tak terikat, dia terbuka, nampaklah bahagian atas kaki saya ni. Maka bagaimana kasut begitu? Disebut dalam dalam kitab Al-Majmu' Al-Imam An-Nawawi, sekiranya seseorang itu ikat kasut dia dan tak terbuka, maka boleh dia sapu ke atas kasut tersebut. Baik, kalau kasut tentera, secara khusus kalau kita tengok kasut tentera dia tutup semua dah, tapi kasut tentera memang diikat pakai tali. Jadi ketika diikat tu, selagi tak terbuka dia boleh sapu. Tapi katakan tiba-tiba dia malas nak ikat, dia pakai saja dan terbuka, maka ketika itu tak bolehlah sapu ke atas khuf tadi. Elok-elok dia dah ikat molek dah, tiba-tiba dia pergi buka, maka terbuka, maka terbatallah sapuan ke atas khuf, sebab dia sudah dianggap seperti mencabut khufnya. Itu masalah yang
berkaitan dengan belahan pada kasut atas dasar untuk kita masukkan kaki dan kita ikat dengan tali. Ada satu lagi masalah namanya jurmuk. Al-jurmuk, iaitu khuf atas khuf. Macam saya sekarang ni, kan saya pakai stokin. Ni stokin, dan stokin ni dia macam khuf jugalah, tapi syarat tak sempurna. Dan saya pun pakai khuf. Maksudnya khuf di atas stokin. Katakan saya tukar pula, saya pakai khuf dulu, lepas tu saya balik dengan stokin. Yalah, stokin atas khuf. Atau ada dua khuf, ada satu khuf, saya beri sarung satu lagi khuf. Jadi macam mana, boleh tak boleh saya sapu ke atas khuf? Kalau boleh, nak sapu kat mana? Dia ada dua sekarang ni. Jelas tak? Dia ada dua khuf atas khuf. Cuma bila khuf atas khuf, kadang-kadang khuf tu ada yang kedua-duanya kuat, memang kedua-duanya macam ni, kedua-duanya sempurna, syarat-syaratnya cukup. Ataupun mungkin salah satu tak cukup syarat. Contoh macam stokin dah banyak syarat dah sempurna, tapi dia ditembusi oleh air. Bila tak sempurna, stokin tak sempurna, dia tidak dianggap khuf yang sempurna. Dia bukan khuf, tapi oleh kerana dia dipakai, dia menutup kaki dan dipakai pula padanya khuf, maka dia ada hukum jurmuk. Baik, ini satu perbahasan jurmuk. Perbahasan berkenaan dengan hukum jurmuk ini, dia ada 4 perbahasan. Dia ada 4 perincian. Siapa nak catat, tak nak catat tak apa. Dia ada 4 gambaran masalah ni. Dengan 4 gambaran ini berakhirlah perbahasan kita. Ada satu lagi, iaitu kalau orang yang sulusul bol ataupun wanita mustahadah nak pakai khuf macam mana. Yang ni saya tangguhkan pada minggu hadapan, insya-Allah. Saya akan tangguh pada minggu hadapan sebab masa dah tak cukup, takut tak sempat. Benda penting selepas ni, Ustaz Zaki. Baik, masalah apa? Gambaran yang pertama, bahagian paling luar itu, khuf yang paling luar. Contoh macam sekarang ni saya pakai 2 stokin yang bila kena air menyerap, khuf yang bila kena air tidak menyerap. Saya pakai stokin, kemudian saya pakai khuf. Maknanya bahagian paling luar adalah sempurna, manakala bahagian paling dalam, iaitu stokin saya, tidak sempurna. Jadi saya nak sapu stokin ke nak sapu khuf di luar ni? Baik, apabila yang di luar clear, di dalam tak clear, maka yang kena sapu adalah di bahagian khuf yang di luar, bahagian paling luar. Jadi kalau saya sapu khuf gini, sah. Sebab yang ni yang diiktibar. Tapi kalau saya pergi gatai, saya pun ambil wuduk, pasangkan tangan, sapu di dalam. Ni stokin dalam ni, sah tak sapuan? Tak sah. Okey, itu gambaran yang pertama. Maksudnya khuf yang paling luar okey, khuf yang di dalam yang menyentuh kaki terus tidak okey. Masuk okey tak okey ni cukup syarat lah. Yang okey cukup syarat, yang tak okey tak cukup syarat. Katakan ini gambaran yang kedua pula. Gambaran pertama selesai. Gambaran yang kedua, tapi itulah rosak aku ni. Okey, tak apalah, kita cuba try. Saya pakai khuf dah. Ni stokin tak sempurna sebab kena air dia ni. Saya pakai khuf dalam. Yang bahagian paling dalam adalah sempurna. Lepas saya pakai sempurna ni, saya pergi gatai pakai stokin pula Okey, saya pergi pakai stokin ke atas khuf saya tadi. Ya Karim, ya Satir. Okey, sekarang stokin yang paling luar, manakala khuf yang okey di bahagian dalam kaki. Macam mana keadaannya? Bolehkah saya sapu atas stokin? Baik. Para ulama sebut yang memang okey clear, saya boleh sapu pada bahagian khuf di dalam ni. Dan ketika saya wuduk, muka, tangan, kepala, saya basahkan tangan, saya buka sikit, selesai. Dan kalau saya sapu bahagian khuf di dalam ini, yang sempurna ini, maka sah sapuan saya. Okey, itu yang pertama. Kalau saya sapu atas ni, sah tak? Ditanya. Ulama kita akan tanya, bila kamu sapu atas stokin yang luar ni, air menyerap tak ke dalam? Kalau air menyerap sehingga kena khuf di dalam, sah sapuan.
Kalau genja-genja air bertakung atas ni je dan tak masuk ke dalam, tidak sah sapuan. Okey, itu gambaran yang kedua. Okey, boleh Boleh. Cuma bagi masalah yang kedua ni disyaratkan, kalau kita nak sapu betul atas stokin ni, yang mana stokin ni tak sempurna, yang di dalam iaitu huruf di dalam yang sempurna, maka hendaklah kita berniat bukan sapu stokin ni. Sebab stokin ni tak diiktibar syarak. Kita niat saya sapu huruf di dalam, yang air dia menyerap kena ke huruf di dalam tu. Saya niat sapu huruf di dalam, bukan sapu stokin. Kau ni saya sapu stokin je, tak sah sapuan tadi. Sebab dia niat pada benda yang tidak kena syarak. Atau kalau dia niat saya sapu dulu sekali, stokin pun nak sapu, huruf di dalam pun sapu, sah juga. Sebab dia kena juga pada bahagian yang sah disapu. Dia niat pada bahagian yang kena disapu. Atau kata para ulama, ataupun dia tak niat, luar tidak, dalam tidak, tapi dia niat sapu pun sah juga. Baik, itu masalah yang kedua. Yang pertama tadi, stokin di dalam, huruf di luar. Sekarang, huruf di dalam, stokin di luar. Masalah ketiga, huruf. Ada satu lagi huruf saya mana? Elok juga buat satu tadi ya. Ni huruf saya yang lama Okey. Huruf ni okey, yang ni pun okey. Saya pergi pak sejuk sangat ke atau saya saja terpulanglah. Saya pergi huruf atas huruf. Rosak huruf ni. Katakanlah sempurna, katakanlah cukup muat huruf atas huruf. Huruf yang atas pun okey, yang di bawah, di dalam pun okey. Saya nak sapu mana? Kata para ulama, kalau huruf kedua-duanya okey, yang diiktibar adalah seperti masalah kalau huruf di luar tak okey, huruf di dalam okey. Masalah di hukumnya sama dengan masalah yang kedua sebelum ni. Maknanya kalau saya kedua-dua huruf okey, apa hukum kalau dua-dua huruf okey? Hukumnya sama seperti masalah kalau huruf paling luar tak okey, huruf yang di bahagian dalam okey. Itu masalah yang kedua yang kita bincang sebelum ni. Iaitu kalau kita sapu di bahagian dalam, huruf yang dalam ni saya pergi masukkan tangan saya kena ke huruf di bahagian dalam, sah. Ataupun dia kan sini ada, kat huruf ni ada jahitan kan, saya pergi masukkan air ke celah jahitan, dan air yang masuk di celah jahitan tak ada masalah. Walaupun air itu tembus, tapi dia tembus kerana masalah jahitan, maka diiktibar. Yang tak boleh kalau koyak di sini. Jadi saya pun pergi masukkan air di celah-celah jahitan ni. Akhirnya air itu meresap dan kena ke huruf di bahagian dalam, maka sah sapuan tadi. Tapi kalau saya sapu di sini, air tak menyerap pun, sapu sini, maka tak sah sapuan ke atas huruf yang paling luar. Kerana bila huruf dengan huruf sama-sama kuat, hukumnya adalah seperti sama dengan masalah huruf paling luar tak kuat, huruf bahagian dalam kuat. Ini masalah ketiga sama dengan masalah kedua. Masalah atau gambaran yang keempat yang terakhir, kalau kedua-dua huruf tak kuat, saya pakai stokin, saya pakai satu lagi stokin, saya nak sapu yang mana? Tak payah sapu lah cik, buang je lah. Buang dua-dua basuh kaki. Itu jawapan dia. Sebab apa? Sebab dia adalah, ni stokin ni mana? Saya buka stokin dari luar. Maknanya bila kedua-duanya adalah tidak kuat, stokin dengan stokin contoh tadi, maka ketika itu hendaklah kedua-duanya dibuang sebab tidak sah. Kerana kedua-duanya tidak kuat. Kalau salah satu je tak kuat pun, hukumnya tak boleh sapu ke atas huruf tersebut, maka apatah lagi kalau kedua-duanya tidak kuat. Tambahlah 1000 stokin atas stokin pun tetap tak boleh sapu ke atas stokin tersebut. Ini adalah masalah yang dinamakan oleh fuqaha sebagai masalah jurmuk. Al-jurmuk. Al-jurmuk. Okey, selesai. Baik, sekadar itu dahulu. Nampaknya para hadirin rahmati Allah, saya sudah terlalu melampaui masa dan saya perlu segera untuk ke satu tempat yang lebih penting. Mohon maaf. Jadi kalau ada sebarang soalan, tangguh ke minggu depan. Boleh begitu Sebarang soalan tangguh ke minggu depan. Yang kedua, saya minta untuk saya yang keluar dulu. Dan saya mohon maaf, saya salam semua gini. Salam. Tak payah salam sekali lagi. Dan isteriku standby untuk keluar segera. Kalau tidak tinggal
Tapi tak boleh tinggal sebab kalau isteri saya marah saya jadi tak berani sebab saya takut zaujah Bukan takut, sayang Jangan salah faham. Okey, jadi zaujah saya boleh bersedia untuk keluar. Dan anak-anak kalau dah tidur memang susah juga tu. Tapi kalau tak tidur lagi, alhamdulillah, senyap itu macam tidur tu. Okey, sekadar tu dahulu, insya-Allah kita berhenti setakat ini dahulu. Ada rezeki kita akan sambung kepada perbahasan yang seterusnya biiznillah subhanahu wa taala. Minggu depan kalau ada rezeki kita akan masuk dalam bab at-tayammum insya-Allah. Okey, sekadar tu dahulu kita sama-sama tangguh dengan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim adada ma'lumatika wa kalimatika kullama kiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya ma'lumatika wa midatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala. Allahumma salli qatika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim adada ma'lumatika wa midatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin warzuqna fahman nabiyyin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.